بدينا ضمها أبا بكر إماما أباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى بغفران يا الله الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر يا رب يا رب الله من المؤمنين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختمها بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك أعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كبت سادتنا ولله المقرب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا والمقرب نحن مع الأبقي أهل الزمان الفريد أجمعين أهل حضر كلهم أجمعين سيدنا مولانا مهدي الله بن ساسا صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي سنة بدأ حول السقاب وأولاد أجمعين وصوله وفرهم بسادتنا على أبي ثم إلى أرواح كبت أولي مقدم أهل هذا البلد أهل بالي من دار السلام كلهم أجمعين خصوصا تقدم هذه الحارة من العلماء والأولياء والصالحين وسلم Pangeran Syarif Ali bin Hussein bin Syihabuddin وأولاده وذريته وثم إلى الحبيب عبد الرحمن زبير الإدريس الحبيب محمد بن حميد شبك بن سالم والحبيب محسن بن أحمد أكبر وكافة مشايخنا وأساتذتنا وعلماء صلحانا ثم إلى أروم معلم كتاب الإمام أبو زكريا يحيى بن شيخ النووي وأصولهم ووفر كل من ذكر أسمائهم من العلماء والأولياء صلحاء مقربين ومحققين في مجلسنا هذا إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى السيد عثمان بن يحيى بن شهاب الدين وعباس بن حاجي نبي إن الله والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلح برحمته إن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمل في شتى الرضوان واجعل قبورهم روضة من الجنة برحمتك يا رحمن الرحيم. إن الله يشفي مرضانا خصوصا لمن أوصنا بالشفاء شريف أخو علوي بنت حسن الحبشي وسيد عبد الله سامي بن حسن مخلص الخرد زيتون بنت محمد بن شاه بن شهاب وكل من أوصنا بالشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر السقم من ولا ألم يأمننا وإيهم باللطف وجودي كرمه طويل أعمانا وأبصره والعافية التامة والاستقامة بكل طاعة يختم لنا ولكم له من حسنى بعد طول الأمور على طاعة رسوله وهو رضى عنكم جميعا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها الحساب وتلين بها الصواب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral ahbab hadirin habaib rahimani rahimakumullah, jamaah majlis taklim Mushallah Ridul Jannah Kampung Marang, insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari yang penuh berkah ini, di malam yang ke-23 daripada bulan Muharram, kita kembali dikumpulkan Allah di Mushallah Kampung Marang Ridul Jannah untuk bersama-sama mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan dosa dari Allah, mengharapkan keridhaan dan rahmat Allah, mengharapkan diangkatnya derajat kita. Bahkan kita berharap pada Allah bukan cuma sebatas kita yang mendapatkan kebaikan dari majlis ini, tapi juga anak istri kita, keluarga kita, termasuk zuriyah yang mungkin masih ada di tulang sulbi kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan keberkahan dari majlis ini, mendapatkan perlindungan Allah, dan kelak menjadikan suatu keberuntungan buat mereka dengan hadirnya kita di majlis-majlis seperti ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma'asyiral ahbab ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah untuk membuka kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala, seputar masih pembahasan mengenai afatul lisan, yaitu keburukan yang muncul dari lisan manusia. Setelah cukup panjang membicarakan tentang bab tentang pembahasan mengenai ghibah, maka di sini beliau membuka juga pembahasan mengenai namimah, yang mana dua hal ini yang paling diangkat oleh beliau. Daripada banyak afatul lisan itu, ada kurang lebih 20 disebutkan oleh Imam Ghazali, termasuk yang paling parah dan paling menyebar di kalangan kita, karena memang nikmat ya bagi pelakunya melakukannya, yaitu ghibah dan namimah. Padahal efek buruknya begitu luar biasa dan termasuk dosa-dosa yang besar yang bisa merusak amal ibadah kita atau merugikan kita. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, yang punya kitab mungkin silakan membuka. Kita mulai dengan membaca bab fi namimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Bab fi namimah, bab menjelaskan tentang namimah. Namimah itu kalau bahasa kita ngadu domba, ngadu domba, ngembek dengar cerita kelakar orang, lalu kita sampaikan kepada orang yang dikelakari, sehingga terjadilah keributan, terjadilah permusuhan. Kita duduk di sini, ada yang sengaja dengar nian, ngadep nian, berkelakar, ada yang ecek-ecek dan nyingok, ecek-ecek dan dengar tapi dia ngoping. Ada yang kelakar, si A sama si B ngomongnya tentang si C, tentang keburukan si C, tentang hal-hal yang tidak bagus tentang si C. Lalu disampaikan kepada si C tentang perihal tersebut, bahwasanya si A, si B membicarakan tentang keburukan dia, sehingga si C terpancing dan ribut. Nah, inilah yang disebut dengan namimah. Na'udzubillah. Ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Bab fi namimah. Namimah ini na'udzubillah min dzalik ya. Rasulullah, cukuplah satu hadis ini mungkin untuk kita menjauhkan diri kita dari namimah. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata namam, tak bakal masuk surga, tak bakal masuk surga siapa wong yang tukang ngadu domba, tukang ngadu domba. Walaupun yang disampaikannya itu benar, tapi ini mengadu domba. Dan ini banyak sekali kita saksikan di televisi ya, orang benar-benar diadu domba, benar-benar diduduk ke bagang, ada presenternya ngadu keduanya, beributan makin sampai mereka saling buka aib, bahkan saling caci. Na'udzubillah. Qad dzakarna tahrimuha wa dalailuha wa ma jaa fi wa'id 'alaiha. Telah kami sebutkan, kata Imam Nawawi dalam kitab ini, tentang hukum haramnya perbuatan tersebut dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya perbuatan tersebut, yaitu namimah. Wa ma jaa fil wa'id 'alaiha, dan juga begitu besar ancaman Allah terhadap orang yang melakukannya. Wa dzakarna bayan haqiqatha, dan telah kami sebutkan penjelasan tentang hakikat daripada namimah itu. Walakinnahu mukhtasar, tapi memang pada bab kemarin begitu singkat kami sampaikan. Nah, di sini beliau akan membuka lebih luas. Wa nazidul an fi syarhihi, dan sekarang kami akan jelaskan lebih luas. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berkata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, terlebih kita kenal dengan Imam Ghazali.
An-namimah innama tutlaqu fil ghalib ala man yanummu qaulal ghair ila ma'ngulu fi. Namimah itu kebanyakan adalah suatu yang dilakukan oleh seorang yang namam ini memindahkan atau menampung suatu pembicaraan dari seseorang atau dua orang atau lebih, lalu disampaikan kepada orang yang dibicarakan tersebut dengan tujuan ifsa bainahum, dengan tujuan untuk merusak hubungan antara mereka. Tidak ada tujuan, ya, tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk merusak. Kalau ada orang nyampe kita tanpa tujuan, ini juga bahaya. Ana tidak niat ngadu domba, cuma ana tu nyampe ke baik. Ya sama. Nah, orang yang namam sendiri, ikhwan, kalau kita didatangi oleh orang seperti itu, datang kepada kita ya dengan model-model seperti sering kami sampaikan, ya, Cak Yahano dicinta sama kita, Yahano atau Yahano ya, orang Palembang atau Yahano kaki, pura-pura dia bela kita, pura-pura dia cinta sama kita, pura-pura dia itu tidak senang ada orang menghinakan kita, datang kepada kita, Cak Gai sedih, ngapa kau sedih Cak Gai macam ini? Iya aku ni ya Allah Jul, nak sabar ni Jul, kau sabar kau Jul, ya. Ngapa? Iya min air banyak ni, orang Cak tak demen sama kau. Mulai tak ada mana-mana. Ayo sudahlah, sabar baik kau tu. Penasaran hamba Allah ni, apa dia kau tu ngomong benar-benar jelas sikit. Tapi kau jangan marah. Tapi kau jangan marah. Aku ni sebenarnya tak galak ni, itu kan cuma aku ni ngasuh berdulu sama kau. Aku tak gitu orang macam itu kau di belakang kau. Masya Allah baik. Apa dia maksud kau tu? Iya tadi tu aku tu tak sengaja sebenarnya dengar tu. Bukan aku sengaja, tak sengaja terdengar. Si fulan sama si fulan ngomong ke kau macam ini macam ini macam ini. Ay, nah, mulai si Jun terpancing. Oh, terus kau apa kepada itu? Ya aku diam ke baik. No, ngapa kau diam ke? Tak boleh dibiarkan macam itu. Kapan dia ngomong? Ah, mulai terpancing. Ya, ini paling depan dia. Ada orang niat ngadu domba, ada yang auzubillah sifat buruk dia itu wataknya macam itu. Setiap dengar cerita orang diumbarnya, setiap dengar cerita diumbarnya. Ada orang bukan niat buruk, tapi ifsadnya jelas, keburukan pasti muncul. Dan memang yang paling buruk itu orang yang memang punya niat untuk mengadu domba, punya niat untuk menghancurkan persahabatan atau kebaikan antara orang dengan orang lain. Ini berat, naudzubillah min dzalik ikhwan. Ini nama ini dosa yang besar. Sebagaimana kita dengarkan ya, cerita tentang Rasulullah SAW ketika beliau melewati dua kuburan yang sedang diadab oleh Allah. Diadab oleh Allah dua kuburan. Rasul dengan mukjizat yang Allah berikan mendengar itu. Jangankan Rasulullah ikhwani, para warasatul anbiya, warasatul Nabi Muhammad SAW, para waris Rasulullah, para awliya Allah, mereka mendengar juga dengan izin Allah. Mereka bahkan melihat juga dengan izin Allah. Karena apa yang diwariskan Rasulullah bukan cuma ilmu, tapi mukjizat yang ada pada Rasulullah diwariskan juga dalam bentuk karamah kepada para awliya Allah, para awliya Allah. Ya, kalau kita buka cerita tentang mereka banyak sekali, ya, sangat banyak. Di Palembang pun akan kita dapatkan ya, orang-orang yang diberikan Allah kemuliaan seperti itu. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah. Nah, ketika Rasul lewat menyaksikan ada dua kuburan yang sedang diazab. Mungkin cerita ini sering kita dengar, cuma mudah-mudahan sering ini menjadikan kita lebih berhati-hati. Sampai Rasulullah tak kuat berhenti mendengar suara adab yang Allah berikan kepada dua ahli kubur di dalam. Maka Rasulullah SAW mengatakan dua ahli kubur ini sedang diadab oleh Allah. Dan Rasulullah dengan izin Allah diberitahu, dengan izin Allah diberitahu sebab mereka diadab. Rasul mengatakan mereka berdua diadab bukan dengan suatu perkara yang dianggap besar oleh manusia, tapi besar di mata Allah. Dengan itu mereka saat ini diadab oleh Allah. Yang satu adamul istibrak. Yang pertama kata Nabi, kalau kencing tak tuntas istinjanya, istinja tidak bersih. Apalagi tidak istinja ni kan, boleh kencing di pinggir jalan, kencing di terminal, kencing di pinggir macam-macam lah. Naudzubillah min dzalik. Termasuklah maaf kencing-kencing koboi yang kita dapatkan di mal-mal, di halte-halte, di kantor-kantor itu. Wong su kencing tegak, saling jinguk pula. Naudzubillah min dzalik. Diinjuknya banyu tidak juga. Banyu cuma untuk membersihkan kloset itulah. Tapi untuk kita injuknya tisu. Ya kalau kamu ngerti pakai tisu benda mana caranya boleh jadi. Tapi kalau kita tak ngerti, tidak sah istinjaknya kita. Kepet aja kita. Ya, naudzubillah min dzalik yang macam itu. Tentu nanti solatnya tidak sah juga dan seterusnya. Nah, orang seperti itu yang dapat adab Allah. Yang satu lagi kata Rasulullah SAW yang juga dianggap kita ringan, dianggap kita bukan perkara berat, apa itu? Namam. Sikoknya kata Rasulullah tukang ngadu domba. Namam, tukang ngadu domba. Dahsyat ikhwani, naudzubillah min dzalik. Satu cerita yang mungkin juga sering kita dengar. Tak apa kita angkat, cerita ini tentang Nabi, berhubungan dengan para nabi Allah. Kita tentang Nabi
Musa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa mengalami pancaklik yang luar biasa dahsyatnya, sampai akhirnya umatnya tidak kuat datang ke Nabi Musa minta tolong, coba kau datanglah kepada Allah, artinya menghadap Allah bermunajat agar Allah turunkan hujan. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk melakukan solat istisqa, sama seperti kita, walaupun mungkin bentuknya wallahu alam sama persis atau tidak, yang jelas perintah itu ada juga pada umat Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mengumpulkan umatnya untuk istisqa, minta hujan kepada Allah. Maka ketika itu dilakukan, ikhwan rahimakumullah, subhanallah, dilakukan selesai solat katakanlah tidak kunjung turun hujan sampai besok. Lalu diulangi oleh Nabi Allah Musa dengan kaumnya, tidak juga turun hujan. Sampai Nabi Musa penasaran, ada apa ini ya Allah? Bukankah engkau memerintahkan kami istisqa? Kami sudah lakukan, kami lakukan dengan ramai-ramai seperti ini, tapi kau tidak turunkan hujan. Apa kata Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa fikum namam kaifa anzil rahmati, bagaimana aku nak turun ke rahmatku kepada kalian sementara di tengah kalian itu ada seorang yang namam. Lihat ikhwan, ya di sini banyak hikmah kita perlu petik dari cerita Nabi Allah Musa ini. Pertama, Allah mengatakan wa fikum katsirun minan namam, tidak di tengah-tengah kau tu banyak tukang roda maidah. Allah cuma ngomong namamnya cuma sikok. Di tengah kaummu yang ikut sholat bersamamu itu ada tukang ngadu domba sikok. Dengan sebab itu aku tidak turun ke rahmat. Maksiat ini dilakukan oleh satu orang, ikhwan. Itu pertama. Kedua, maaf, yang mimpin itu siapa, ikhwan? Yang mimpin istighatsah, mimpin istisqa ini siapa? Bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, Nabi. Bahkan beliau Nabi Allah, Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling hebat di sisi Allah. Ada 5 anbiya yang paling hebat, paling tinggi derajatnya, termasuk beliau Nabi Allah Musa. Kurang apa? Kurang apa? Nabi Allah Musa mimpinnya. Tapi gara-gara sikok daripada umatnya yang bermaksiat dengan ini maksiat namimah ini, Allah tidak turunkan hujan. Setelah Allah katakan itu kepada Nabi Musa, Allah perintahkan suruh mereka taubat, suruh taubat. Lalu Nabi Allah Musa memberikan tausiahnya, mengatakan kalau ini akibat ada seorang di antara kita yang namam. Nabi Musa tidak tahu siapa orangnya, tidak tahu. Tapi subhanallah dengan izin Allah, orang yang punya badan ini ngaso, sehingga dia taubat, nangis, dan semua orang pun juga merasa dirinya masing-masing ngaso dia yang berdosa, dia yang menjadi sebab. Padahal cikgu itu yang punya sebab. Maka menangislah mereka, setelah menangis taubat, lalu diadakan lagi solat istisqa. Fa bi'idznillah turun hujan degas. Penasaran Nabi Musa, masya Allah. Ya, penasaran ini bukan fuduli. Sampai Nabi Allah Musa ngomong, ya Allah, siapa wong itu tuh? Siapa tukang namam itu? Gara-gara dia sampai hujan tak turun. Apa kata Allah dalam hadis yang disampaikan kepada kita? Allah mengatakan, ya Musa, dia itu tidak aku turun ke hujan gara-gara dia tukang ngadu-ngadu. Mari aku nak ngadu-ngadu ke? Madakah aku nak ngadu-ngadu ke siapa? Uangnya. Masya Allah. Nah ikhwan, di sini kalau kita lihat ya, nastaghfirullah tubu ilaik, ya Rabb tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Kemaksiatan itu bisa menghalangi ketaatan untuk dapat sebab turun rahmatnya Allah. Yang mimpin Nabi Allah, yang mereka lakukan itu sholat, ibadah, istighatsah, minta sama Allah, istisqa. Tapi gara-gara seorang ahli maksiat itu tidak turun tolong pertolongan Allah. Nah mana dengan zaman kita sekarang, ikhwan, yang maaf kebanyakan kita tidak lepas dari dosa. Bahkan banyak dari kita melakukan dosa kabair, dosa besar. Kita tidak ada Nabi sekarang. Kita masih berharap masih ada orang-orang soleh. Tapi boleh jadi gara-gara kita doa-doa mereka pun tidak diijabah oleh Allah. Karena dalam hadis pun, contoh dalam maksiat yang lain, Ghatir Rahim, Allah tidak akan nurun ke rahmat di satu kaum yang di situ ada Ghatir Rahim. A'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dengan penyakit ini, dosa ini, namam. Artinya dosa itu, maksiat itu bisa benar-benar menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita taat rame-rame, tapi kita membiarkan orang berbuat maksiat, maka disitulah rahmat Allah tidak turun, bahkan bala diturunkan Allah. Ikhwan rahimakumullah, perlu kita tahu sesungguhnya maksiat itu tambah banyak bukan karena tambah hebatnya maksiat itu sendiri, tapi karena kita tidak menegur mereka, tidak mencegah mereka, sehingga menjadi banyak. Tapi kalau kita mencegah mereka, tidak akan banyak maksiat itu. Wong pelaku-pelaku maksiat itu tidak akan banyak kalau kita negurnya. Tapi kalau tidak, sama kita tidak saling tegur, tidak saling cegah, apalagi sampai menghalangi mereka, menghalangi dengan cara yang tegas, maka insya Allah kemaksiatan, keburukan itu tidak akan banyak dan tersebar. Tapi kalau kita kebanyakan diam, maka disitulah kemaksiatan itu tersebar dan tambah banyak. Ma'asyaallah hibbai rahimani rahimakumullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazidul an fi syarhi qala Imam Ghazali ila ma qul fihi ka qaulihi fulan yaqulu fika kada, seperti ucapan wong ngomong sama saudara, si fulan ngomongi kau tu macam ini, si fulan ngomong kau tu macam itu. Ini banyak ikhwan. Ya, ngeri kita. Kadang-kadang kita punya masakan, kita jualan atau apa, ada yang beli, orang tu ngoceh ke, lagi makan, sama semangat, beli di mana model ni? Apa? Apa rasa yang macam-macam ini? Itu dua orang itu. Pantas lah, dia tu iwak dah ada itu, bukan iwak beli dah. Bukan iwak beli dah, iwak dah ada. Sampai ke nyawa, ngamuk tukang model situ, si Ujang tu. Nak iwak dah ada urusan aku, dah kalau beli dah, beli sama kami. Jadi bermusuh besok. Ya, tiga sekawan yang lewat mulai pelengosan. Naudzubillah, mulut manusia segam. Ya, kadang-kadang kita demen nyampe yang macam-macam itu. Dan kadang-kadang maaf ikhwan, ya, itu tanpa kita sadari, benar seperti tadi. Memang karena inti ngaso dak demen kawan inti dikatai wong. Inti laporkan sama dia. Tanpa inti sadar kalau inti itu sudah mengadu domba. Ada model misalnya, maaf ya. Ada seorang yang cintai ustaz lah katakanlah. Kebetulan ustaz ini dibicarakan oleh ustaz-ustaz lain atau oleh wong lain. Ente cinta sama ustaz tadi, ente tidak rela, ente datang ke ustaz, ente laporkan. Ente laporkan kepada ustaz tadi. Ya kalau ustaz ada orang yang masya Allah bijak, bagus, wah ini bahaya, bukan yang itu yang bahaya, ini ngapa? Ini namam ini. Nah, ini yang namam. Nah, kalau temakan itulah akhirnya jadi ribut. Daga yang di bawah ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan yaqulu fika kada walaisat namimah makhsusatun bidzalik. Naam, ucapan namimah itu bukan hanya seperti itu, dan itu salah satu bentuknya. Bal hadduha kashfi ma yakrah kashfi. Tapi batasan yang lebih luas, kriteria yang dikategorikan namam itu adalah membuka sesuatu yang tidak didemeni oleh orang lain kalau itu dibuka. Sawa'un karahatul manggul anhu au manggul ilaih. Baik wong yang menceritakan keburukan si A, menceritakan keburukan si B, si A pun tak kepengen kalau omongan ini disampaikan kepada si B. Walaupun dia memang ada niat ngatai si B, tapi dia tak kepengen kalau itu disampaikan kepada si B. Atau memang omongan ini kepada si B, yang si B tadi itu ya tak demen juga diri dia dihinakan. Jadi dua belah pihak ini sama-sama tidak demen. Atau memang kebanyakan memang orang yang ngatai itu biasa demen-demen baik. Maka dia ngatai wong, yang tak demen tu yang dikatoi atau yang dicaci. Sawan kana manggul anhu au manggul ilaih au thalis, atau yang ketiga. Wa sawan kana kashful bil qaul au kitabah au ramaz au ima au nahwiha. Sama seperti ghibah. Namimah boleh jadi bukan bentuk ucapan, tapi dalam bentuk tulisan atau bentuk isyarat atau bentuk kedipan mata atau bentuk-bentuk lainnya. Boleh saja terjadi seperti itu. Jadi bukan hanya bentuk ucapan. Wa sawan kana manggulum min al-aqwal au a'mal. Baik itu memindahkan ucapan tadi ataupun dari perbuatan. Ada wong nguyok bukan dengan ucapan tapi dengan perbuatan, nguyok si fulan, maka misalnya ada menghinakan. Menghinakan foto kah atau apalah yang membuat kalau orang itu tahu fotonya bisa diinjak-injak ataupun yang dicampakkan atau buatan dia dihinakan, maka orang tidak demen. Misal contoh balik saya tadi lah, ya ada makanan tadi kita tahu buatan ada mereknya. Orang tadi pas makan apa ini? Tahu gitu. Orang itu tidak ada ngato, tidak ada menghina ke orang itu, tapi menghina makanan ini. Yang mana makanan buatan si fulan. Kita laporkan kepada si fulan. Padahal orang ini tidak ada niat nak menghina si fulan. Cuma dia menghina makanan tadi, yang jelas menghina makanan itu haram hukumnya. Nah, ini disampaikan oleh kita kepada wong itu karena dia tadi pemilik atau pembuat makanan itu. Membuat akhirnya dia tadi tidak nerima makanan dia dihina atau dicaci dengan perbuatan atau dengan ucapan. Wasawan kana aiban au ghair, baik itu suatu memang keburukan ataupun yang bukan keburukan. Wa haqiqatun namimah ifsya'us sir, dan hakikat daripada namimah adalah menyebarkan suatu yang sifatnya rahasia atau suatu keburukan yang tidak banyak orang tahu, kita sebarkan. Wa hunaka satr amma yakrahu kashfihi, dan di situ kita membuka, disuruh kita justru menutup
daripada keburukan yang orang lain tahu, kita tutupi, bukan kita justru membuka keburukan yang orang tak tahu. Wa yanbaghi lil insan ay yaskuta an kulli ma ra'ahu min ahwalin nas illa ma fi hikayah faidatan lil muslim au daf'ul ma'siyah. Hendaklah setiap muslim, kata Imam Nawawi, dia harus mampu menahan dirinya baik dengan ucapan atau tulisan tadi. Jangan sampai dia apa yang dia jingok diceritakan, apa yang dia dengar dia ceritakan, tapi diam, tahan diri. Hendaklah kita menahan diri dari apa yang kita lihat ataupun apa yang kita dengar. Jangan kita mengumbar kalimat, mengumbar cerita, kecuali kalau di situ untuk menceritakan bentuk nasihat buat orang lain agar tidak melakukan seperti itu, atau tidak terjerumus dengan suatu kemaksiatan, atau tidak terjebak dari suatu kejahatan. Wa idza ra'ahu yahfa mal nafsahu fadzakarahu fahuwa namimah. Jadi boleh kita menceritakan kalau memang itu niat untuk beri nasihat, ya, seperti ghibah kemarinlah juga mirip sifatnya, atau untuk mencegah agar orang tidak melakukan suatu perbuatan dosa. Misalnya kita negur budak dalam kemaksiatan, maaf, misalnya narkoba, tidak galak berhenti, nasihat tidak galak berhenti, aja kita paksa ngomong, ya, kau nak nunggu jadi pecah si fulan apa, sampai maknya sakit, sampai maknya meninggal gara-gara mikir ke dia. Ini kita bukan muka aib sebenarnya, tapi untuk memberi contoh. Dan itu contoh yang bisa menjadi nasihat buat wong yang mungkin tidak bisa dinasihati dengan ucapan biasa, harus ada contoh. Wa idza ra'ahu yakhfa mal nafsihi fadzakarahu fahuwa namimah. Di sini beliau sebutkan contoh, qal wa kullu man humilat ilaihi namimah wa qila lahu qala fika fulan kadza lazimahu sittatul umur. Kalau kita mendapatkan ada orang yang datang menyebarkan namimah, maka apa sikap kita, bagaimana kita menyikapinya? Di sini Imam Nawawi menyebutkan ada 6 perkara yang kita bisa lakukan. Ada 6 perkara yang kita harus sikapi kalau ada orang datang membawa namimah kepada kita, ngadu domba dengan macam-macam bentuk, ya, dengan bentuk cak disayang sama kita, kawan kita baik sama kita, dan seterusnya. Pertama, alla yusaddiquhu, jangan kau percayai namimah yang dia bawa, jangan dipercayai. Itu yang pertama. Li'annahu namam fasik, karena orang tukang namam itu, tukang domba itu fasik. Wa huwa mardudul khair, wong yang fasik itu tidak bisa menerima kebaikan, tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka wong yang tidak ada kebaikan atau tidak mau kebaikan, jangan kau percayai, jangan kita percayai namam itu. Itu yang pertama, jangan kita percayai. Yang kedua, ayyan hau andarika wa yansahuhu wa yakbah fi'luhu, dan hendaklah kita nasihati dia dan kita jelaskan, gawe kau ni tak benar, gawe kau tak bagus, walaupun niat kau nyampe ke uji kau sayang sama aku, tapi gawe kau ni tak bagus, jangan kau gawekan, jangan kau teruskan. Nasihati orang yang datang kepada kita membawa namimah itu, kita tegur, kita nasihati, ya fulan, yang kau sampai ke sama aku ini boleh jadi memang benar, tapi gawe kau ini ngadu domba, namimah. Tahu tak kau, namimah itu tak bakal masuk surga. Aku terima kasih kau nyampe ke ini, tapi itu bukan sesuatu yang baik buat aku, justru kau bakal merusak aku sama si fulan, bisa ribut gara-gara omongan kau. Nasihati, dinasihat, tidak usah percaya, dan kita nasihati. Kalau itu suatu perkara yang buruk, mungkin dia tidak tahu sampai sedahsyat itu adab Allah akan diberikan. La yadkhul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang tukang adu domba itu. Nasihati, kata beliau. Setelah kita tidak percaya, jangan percaya, kemudian nasihati. Yang ketiga, ayyubghidahu fillahi ta'ala fa innahu yubghidu indallahi ta'ala wal bughdhu fillahi ta'ala wajib. Kedua, kalau orang tidak menerima nasihat kita, maka kau wajib benci orang itu. Benci, bukan benci karena dianya benci dengan satu keburukan yang sifatnya fisik atau apa, bukan, karena namam itu. Artinya bencinya kita karena Allah, dia berbuat keburukan yang dibenci Allah, lalu kita nasihati, kita tegur, kita injuk tawaran, tapi dia tidak mau, maka jangan kau sayangi dia, jangan kau akrabi dia, jangan kau dekati dia. Kenapa? Dia orang yang dibenci oleh Allah. Tukang adu domba itu tidak bakal masuk surga, dia dibenci oleh Allah, maka jangan kita akapi, kita benci juga dia. Benci apa, selagi dia memang melakukan itu maksiat dan tidak taubat. Tapi ketika dia sudah kembali ke jalan Allah, dia sudah taubat, maka ya kita rangkul kembali, kita baik dia ketika dia mau menerima nasihat. Nah, ini untuk apapun bentuk maksiat, ikhwan. Bentuk apapun maksiat, ketika orang itu melakukan kemaksiatan, kita tegur, kita nasihati, dia tidak mau nurut, maka jangan kita akrabi dia, dan kita jauhkan diri kita dari dia. Karena bentuk menjauhkan diri kita dari dia itu salah satu bentuk nasihat yang sifatnya dawam.
Artinya terus kita nasihati dengan cara kita memboikot dia. Cuma kalau bisa jangan kita dewean, yang lain juga memboikot. Kadang-kadang orang ini ngaso jaya, ngaso mengenang, ngaso gagah. Ketika kita bersikap seperti itu, sementara orang lain masih ngakrab sama dia. Dia ngerasa kuat. Ngaso justru kita yang dianggapnya yang kecil, yang lemah, yang salah. Dia ngerasa dirinya benar. Nah, ini harus kita ta'awun dalam kebaikan. Artinya sama-sama memboikot orang yang berbuat salah tersebut. Ayyubghidhahu fillah ta'ala, engkau benci dia dengan kebencian karena Allah. Fa innahu yubghidullah indallah, karena dia dibenci di sisi Allah. Wal bughdhu fillah ta'ala wajib, dan membenci karena Allah itu wajib. Membenci orang tukang maksiat, orang tukang namimah, apapun bentuk maksiat itu, sekali lagi benci perbuatannya, bukan benci orangnya. Ketika perbuatan itu sudah tidak dilakukan dan dia tobat, maka orangnya tetap kita cintai. La ilaha illallah. Ar-rabi', yang keempat, alla yadhunnu bil ma'qul anhu su' li qouli ta'ala ijtanibu, a'udzu minasyaitonir rajim, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah daripada prasangkaan dan jaga hati kau, jangan sampai kau termakan. Pertama tadi kan sudah kita tidak percaya. Nah, kadang-kadang kita tidak percaya tapi masihlah terbersit di hati kita, termakan sedikit. Sehingga akhirnya sikap kita, ketahuan kita termakan atau tidak, sikap kita sama orang yang diceritakan kalau membuat omongan kepada kita agak sedikit berubah, agak sedikit dingin, agak sedikit beku. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita sudah berani mengatakan mendustai ucapan orang tersebut, insya Allah tidak terkena menyangka dengan sangkaan yang buruk kepada saudara kita tadi. Allah yadhunnu bimangul anhu su', jangan kau bersangka buruk kepada orang yang dikatakannya bahwasanya dia tukang mencaci kita oleh si tukang namimah. Al-khamis, yang kelima, alla yahmiluka ma hakalaka ala tahsin, ala tajassus, maaf, wal bahth an tahaqquqi dzalika. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Yang kelima kata beliau, jangan pula kita nak mastikan benar ni apa tidak. Jadi tepiskan langsung. Omongan itu tidak usah percaya dan tepiskan, bang. Jangan kita mencari tahu nyari orang lain, coba kau benar tak omongan sebelah ni. Tapi sama sebelah cak kita tak ada nerima omongannya, tapi di belakang dia masih penasaran. Pengen mencari tahu, kita suruh orang lain, coba benar dia tadi siang si Jul sama si Ujang duduk di warung si Fulan itu. Yang kita jangan, kita akan membuat hati kita kotor. Kalau memang benar, ya jadi kita terjebak. Kalau tidak benar, kita juga akhirnya telah berbuat suatu dosa. Kenapa? Dilarang oleh Allah untuk memata-mata itu, mencari-cari tahu seperti itu. Wala tajassasu, la yaghtab wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Jangan kita saling benci, jangan kita saling mencurigai, jangan kita saling mencari, memata-matai. Karena itu suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap kita yang kelima gitu, jangan kita mencari tahu dengan memata-matai atau meneliti, jangan. Yang keenam, alla yarda li nafsihi ma nahya namam anhu fala yahki namimatahu, dan jangan sekali-kali engkau ridha terhadap dirimu atas apa yang disampaikan orang tadi itu. Misalnya orang itu ngatai kita, kalau memang kita ada pada diri kita, kita jangan biarkan diri kita berlarut dalam keburukan itu. Itu nasihat, anggaplah itu. Orang itu ngatai kita, kalau memang kita ada pada diri kita, kita anggap itu nasihat, dan tanpa melihat itu si fulan atau si fulan yang membicarakan kita. Wa hath ala tahqiq dzalika qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Yang keenam, Allah yarda li nafsihi ma naha namam anhu fala yahki namimah, dan jangan kau ceritakan cerita tentang cerita tadi. Jadi kadang-kadang kita cerita, kita tak percaya, tapi kita ceritakan sama orang lain lagi. Ketika ada orang nyengok kita, ngapo tadi itu si fulan marah kau cak seriusan. Iyalah dia nih ngomong ke kalau anak nih dikatai si fulan sama si fulan. Nah, jangan itu. Jangan kita cerita. Kita sudah tidak mempercayainya, kita sudah membuang itu, tapi kita masih ceritakan kepada orang lain kalau si fulan sama si fulan itu membicarakan tentang diri kita. Itu pun jangan kita lakukan. Karena boleh jadi yang datang yang ketiga ini juga sama mengat, oh iya nian orang itu sering ngatai kau. Nah, tambah jadi kita sudah mati ke api. Jadi hamba Allah ni ngomong je, oh iya nian lah sering nian, aku sebenarnya lama nak cerita sama kau. Cuma nah, iblis kepala 4 itu, kepala 2 lagi. Banyak iblis sekarang. Kadang-kadang Masya Allah kita ngasuh jadi pahlawan buat kita, menolong kita.
La wallah itu semua namam ya kawan. Ya kalau kita tak tahu kata musuh kita dunia. Tapi gara-gara itu temakan kita, apalagi memperkuat banyak. Bukan aku, beng tahu nih. Si fulan tahu gak lo budak tuh. Tambah lagi mutawatir hukumnya. Tambah lagi itu. Dan itulah kehidupan kita sekarang macam itu kan. Tambah gitu. Jangan kau diam ke budak macam itu. Panas mulai iblis muter pucuk kepala kita. Kalau yang mau bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Depan budak itulah. Ya, biar dia lagi. Alhamdulillah. Yo kadang-kadang itu ikhwan banyak iblis pocok pala hitam macam kita ni. Omongan macam tadi, yang macam itu ya kalau menurut anak jangan didiam ke. Ente tegur. Kadang-kadang bagus, ente tegur baik-baik dia. Bagusnya apa? Jangan diurusi, bukan tegur baik-baik. Jangan diurusi, jangan dianggap itu sudah. Karena ini boleh jadi namam jelas fasik kalau orang ini yang menceritakan kepada kita. Apalagi yang sudah manas itu, itu jangan dibiarkan ngelunjak itu. Kalau kau diam ke ngelunjak, pecah syanu dulu, cak itu kenyaju, diam-diam aja dipijaknya kau. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Wa qad ja'a anna rajulan dzakara li Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, Khalifatul Adil, ya, seorang khalifah yang hidup jauh setelah Khulafa Arba'ah yang merubah keadaan yang fasad menjadi keadaan yang indah, seorang waliullah, dia seorang gubernur tapi seorang wali min auliillah. Umar bin Abdul Aziz, ya, terkenal seorang waliullah, terkenal pemimpin. Ya lihat kalau kita punya pemimpin seperti itu, memiliki sifat warok yang hebat, sifat zuhud yang luar biasa, memikir kemana biasa. Keadaan Islam waktu itu dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan kelam luar biasa, kefasatan tersebar di mana-mana. Beliau cuma jadi pemimpin tak lebih dari 3 tahun, berubah gala-gala keadaan dengan izin Allah. Kalau ada sabakan tak nyampe 2 tahunan, tak nyampe. Itu berubah kalau dengan Allah. Alam semesta yang dunia Islam berubah sampai tak kata lagi orang yang ngerasa dizalimi dan tidak ada lagi orang yang ngerasa haknya dimiliki wong. Bahkan sampai dikatakan di zaman beliau hidup, wong nak mai zakat bingung. Ngapo saking ada beliau tak kata fuqara. Dah ada fuqara, dah ada masakin. Kalau cerita tentang waroknya kita sudah sering dengar, ya. Umar Abdul Aziz ini bagaimana waroknya beliau itu. Mungkin di antara cerita yang pernah kita dengar ketika beliau duduk di kantornya di malam hari, di ruang kerjanya beliau sedang bekerja di ruang kerjanya malam hari. Minayin kati model macam itu, ya, cukup jam 4 sudah selesai urusan besok bel pula, ya. Kalau yang pemimpin umat bermikir umat tak selesai macam gitu kan, jualan di pasar tak selesai gawat ke rumah online, ya, orang dagang ngecek itu. Nah ada tak pemimpin yang macam itu, selesai urusan di kantor tak selesai untuk urusan umat ini, sampai malam masih diurusinya lagi, jembatan patah, jembatan yang rusak, jalan yang bolong, malam hari dihubungnya kepala dinas bagaimana cara buat bisnis cepat dibenahi. Ndak, besok urusan besok pula jadi malam ini urusan aku sudah. Ini ndak, Imam Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, di malam hari beliau bekerja untuk umat. Ketika beliau sedang bekerja dengan di kantornya menggunakan lampu, lampu itu pakai minyak, Allah alam minyak zaitun atau minyak apa, yang jelas belum ada minyak lampu jangan dulu. Beliau nulis, lalu dalam itu datang anaknya, ngetok pintu. Beliau tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man indal bab, siapa depan? Ana fulan waladukum, aku fulan anak kau wahai apa? Oh, ada apa katanya? Aku ada hajat nak kau obrolkan. Aku ada hajat nak aku bicarakan sama engkau. Lalu beliau nanya, hajat itu hajat pribadi kau atau hajat tentang umat? Maka anak yang ngomong, hajat pribadi bah, hajat keluarga. Oh ya sudah, tunggu dengar kata apanya. Dengar lagi, mati kena lampu oleh beliau. Baru bukanya pintu. Anaknya kaget, ngapa? Waktu di luar, jengok di dalam rumah itu terang, dalam kantor itu terang benderang lampu. Kejingoan kan kalau lampu tuh, cahaya dari luar. Ketika abahnya buka pintu, lampu pidam. Nanya, abah ngapa lampu gelap macam ini? Tadi ku jengok terang di dalam. Iya nak, tadi lampu terang, memang ada lampu, ku nyalakan. Ngapa? Aku lagi begawe, ngurusi untuk urusan umat. Nah sekarang kau datangnya untuk urusan pribadi kau, jadi ku mati ke lampu. Ngapa? Lampu itu ku ambil dari Baitul Mal, dari duit rakyat. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Kalau masih ada pemimpin macam itu, Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa. Bahkan beliau pernah di malam hari beliau mengalami junub, musim dingin yang sangat luar biasa. Beliau hidup pemimpin tapi tidak naudzubillah jauh sekali untuk ngumpul dunia itu dah kati. Jadi waktu malam beliau kebetulan kedinginan yang sangat, dalam keadaan junub nak mandi, angin sangat dingin dan air itu dingin. Kalau dipaksakan bisa kram, bisa mengalami satu kecelakaan yang buruk menimpa beliau. Hanya beliau kebingungan mak mana. Ada orang ngomong, sudah itu kan ada banyak kayu bakar milik Baitul Mal, kayu bakar milik kas negara, pakai baik. Uji dia, bukan milik aku itu, milik umat. Uji wong kaget kau pas gajian akhir bulan kau bayar, akhir bulan gajian aku nyampe apa tidak aja dia. Saking waraknya tadi.
Ya, sampai ada orang menjamin untuk beliau, kau pakai itu, kalau kau tidak nyampe umur aku yang nutupinya. Baru berani beliau pakai kayu bakar untuk memanaskan air, untuk dipanaskan biar beliau bisa mandi wajib. Wah, biasa ikhwan, pemimpin zaman-zaman kita, khulafa ya, zaman Rasulullah. Dan sekarang memang kita bisa ialah mendapatkan yang model seperti itu. Ya, kalau Sayyidina Umar bin Khattab lain lagi, radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab waktu Islam tersebar luas sampai ke Irak, sampai ke Persia, sampai ke mana-mana. Bahkan Roma ditunduk oleh umat Islam zaman beliau itu. Beliau ada di Madinah. Beliau mengatakan di depan para sahabatnya, laukana liam, kalau seandainya hari ini, kata beliau di Madinah, beliau ngomong seandainya hari ini di Irak sana ada onto sedang berjalan lalu kakinya terpelosok di lubang, gara-gara jalan itu berlubang, aku yang bakal dituntut Allah di yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam. Di Irak sana, beliau ada di Madinah karena Irak dalam kekuasaan beliau, presidennya, provinsi Irak itu zaman itu. Ada onto sedang berjalan lalu kakinya terpelosok sehingga onto itu jatuh, kalau jalan itu berlubang, maka aku yang bakal dituntut di yaumil qiyamah. Kalau ada pemimpin macam itu, wallahu alam. Nah, itu jalan biasanya dari Sepolelek sini sampai ke simpang situ, kawah bukan lagi lubang. Wallahu alam. Fadhal adzan ya Pak. Sekarang kita lanjut ke sedikit insyaallah taala. La ilaha illallah. Fadhal adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qailin hadlana bis salati. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'ala shalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'ala falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salati al-qa'imah. آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tapi ikhwan rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini ya sifatnya umum, apa yang sikap kita lakukan ketika kita melihat banyak kemungkaran. Ada orang meninggalkan sholat, ada orang ngomong kotor, ada orang main game, main macam-macam lah.
Yang jelas ikhwani, itu semua keburukan, kemungkaran kita diperintahkan oleh Allah Rasul untuk mencegahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa huwa adhaful iman. Kalau kita melihat ada kemungkaran apapun bentuknya, maka cegah. Itu syariat, itu wajib hukumnya. Dengan apa kita mampu cegah? Ya cegah, stopkan, larang mereka. Udah mampu beb, ya sudah, dengan lisan nasihati. Tak mampu juga, maka ingkari dalam hati kita. Dan kita ingat, sudah kita bahas sering masalah ini. Jangan tetap ngakrab dengan orang itu, jangan duduk kumpul sama orang itu. Karena kalau membuat salah kita akrab, dia tidak ngerasa dirinya salah. Bahkan kemarin kita negur dia, nasihat dia, lalu hari ini kita melok makan sama dia, nikmati duit dia, ya diuyuknya di belakang, makanya cak jadi kiai kau, saya ini melok aku. Nah, ya, jadi kita tegur, kita nasihati kalau kita memang mampu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ada lagi satu pertanyaan lagi. Ini insyaallah kemarin kita ada pertanyaan masalah waris. Ya, Rabu lalu. Nah, ini ada juga pertanyaan masalah warisan. Pertanyaannya, apa benar seorang janda kalau kawin lagi dia tidak berhak dapat warisan dari suami yang pertama? Janda kalau kawin lagi tidak berhak dapat warisan dari suaminya yang pertama. Ini pertanyaan kurang lengkap. Ya perlu diperjelas, jandonya janda mati apa janda ceri? Ya, janda mati atau janda ceri? Kalau jandonya janda mati suaminya, berhak tetap dia dapat warisan. Fulanah sama fulan suaminya, sampai suaminya meninggal dia adalah istri yang sah. Istri yang sah, maka dia dapat warisan walaupun dia nanti kawin lagi. Dia kawinlah lagi, dapat warisan tetap ikhwan. Ya jangan salah itu. Maaf, bukan cuma masih kawin sah. Seandainya dia pun dicerai, kemarin dicerai oleh suaminya, tapi baru talak 1 atau talak 2, masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah lalu suaminya meninggal, masih berhak dapat. Oh, itu kan sudah dicerai oleh abah kami, tidak buka lagi. Enggak, tetap karena masih dalam masa iddah. Nah, yang tidak dapat itu, ikhwan rahimakumullah, kalau perempuan itu dia sebelum meninggal suaminya, dia sudah putus hubungan sama suaminya, sudah dicerai dan selesai masa iddah. Perempuan itu sudah dicerai oleh suaminya sebelum suaminya meninggal, sampai selesai masa iddah atau cerainya talak 3, sudah putus, lalu suaminya meninggal, tidak dapat memang warisan. Nak teriaklah minta-minta tak pacak, karena sudah putus hubungan. Begitu juga kita, seandainya si suami yang meninggal istrinya meninggal, suami tadi tidak dapat lagi, tidak dapat warisan dari istrinya kalau memang dia sudah pisah selesai masa iddahnya atau sudah ditalak 3. Jadi kalau suami meninggal dunia dan saat dia meninggal tadi itu masih berhubungan suami istri, maka si istri berhak tetap dapat warisan walaupun dia kawin lagi sudah. Misalnya ya, warisan ini belum dibagi oleh anak-anaknya, lalu emaknya kawin lagi. Pas emaknya sudah kawin lagi, baru mereka nak bagi waris. Emak dapat tak? Dapat. Jangan tak diinjuk, emak dapat. Bahkan seandainya baik, ya, dari istri yang suami yang pertama meninggal, lalu dia kawin lagi, lalu subhanallah kawin lagi, meninggal lagi, kawin lagi, meninggal lagi pula laki yang ketiga nih, kawin lagi yang keempat, maka dari 3 ini dapat kalau dia warisan. Ya, janda kah? Dapat 3 nih. Jangan dihidangkan. Ngapa? Dia meninggalnya kalau ketika dia masih status sah sebagai istri. Wah kata ikhwan rahimakumullah. Wallahu a'lam. Kemudian kami sampaikan ada beberapa undangan. Pertama ada peringatan haul Habib Salim bin Syekh Al-Madhid di kampung 14 Ulu di samping Masjid Al-Haddad akan adakan haul. Beliau adalah orang tua dari Habib Ali bin Salim Al-Madhid yang kita haulkan kemarin di Kenduruan. Tapi ini haul abah beliau di kampung Al-Haddad di samping Masjid Al-Haddad, jatuh hari Ahad ini jam 10 sampai selesai. Kemudian kami mengundang ikhwan sekalian, insyaallah berkat doa antum sekalian kita akan kembali memulai majlis zikir ziarah bulanan. Insyaallah malam Ahad ini kita akan kembali berziarah ke Magam Pangeran Syarif Ali Bombaru dan pemakaman Kambang Koci Peti Kemas Bombaru. Insyaallah tertib seperti biasa, maghrib kumpul di Masjid Long Kidul, pembacaan munajat, doa Asmaul Husna dan Mudhariyah. Yang punya kitab bawa kitabnya, atau mungkin di HP sudah ada, mungkin di HDF silakan bawa. Kalau enggak insyaallah nanti kita bantu, mungkin ada sedikit bagian kitab masih ada kita akan pinjamkan, tapi yang punya HP silakan, yang punya kitab tolong dibawa.
Dari maghrib sampai isya kumpul di Masjid Long Kidul. Setelah isya kita akan jalan konvoy ya, ziarah ke Pangeran Syarif Ali. Setelah itu kita kumpul ziarah di pemakaman Datuk Agil. Nah kemudian insyaallah setelah itu seperti biasa rangkaian ziarah akan menyusul malam Rabu di Datuk Agil insyaallah malam Rabu depan ya. Dari habis dari sini malam Rabu depan pas itu malam awal Safar ya, kita ziarah ke makam Datuk Agil. Kemudian malam Kamis kita ziarah ke Seberang Ulu. Maghrib kumpul di Masjid Islah. Setelah Masjid Islah kumpul, nanti setelahnya kita ziarah ke pemakaman awliya yang ada Seberang Ulu, ya, makam Habaib Riyad, Kiai Pedatuan, Munawar, Habsyi dan seterusnya insyaallah taala. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah untuk menghadiri acara-acara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan rahimakumullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyampaikan berita duka cita telah wafat, telah meninggal dunia tadi sore Sayyid Usman bin Yahya bin Syahab. Beliau termasuk warga kampung ini juga, yang menantu dari salah seorang habaib kita dengan pengurus masjid ini. Minta keikhlasan ikhwan, kita macu tahlil singkat untuk almarhum dan juga untuk semua orang tua kita yang telah wafat, keluarga telah wafat insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بارك الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد عبدك رسولك